शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। अथ नारायण सूक्तम्। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् यस्मिन् दृश्यते श्रूयते वा जगत् सर्वमिल्ले जगत् यस्मिन् अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठावितस्यान्तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयाद् विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिराभिस्थूलं भक्त्या कोशसन्निभम्
तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुगाः तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहार मजरः कविः संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः अणीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः अणीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे भास्वरा ಯಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ನೀನು ಅನ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ತವ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ఎందుకనక ఇది డిఫరెన్స్ వర్ణ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ ಇದೇ ವೆಚ್ಕೋಣ ఎందుకನಕ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಡ ಈ ಪುಸ್ತಕನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿವಾರ ಶೋಕವತ್ತನ್ವಿ ಪೀತಾಭಾಸ್ಯಾತ್ ತನೂಪಮಾ निवार शोकवत्तन्मे पीताभास्यात्तनुपमा निवार शोकवत्तन्मे पीताभास्यात्तनुपमा तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् स ब्रह्मा स विश्वः सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् नारायणस्थितो व्यवस्थितश्चत्वारि च नारायणस्थितो व्यवस्थितश्चत्वारि च नारायणस्थितो व्यवस्थितश्चत्वारि च ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऋतुगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विद्महे अकार विद्महे वर कूडादु विद्महे
ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಾರೋ ವಿದ್ಮಹೇ ಹಾ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಜಾಗಂಸಿ ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಜಾಗಂಸಿಯೋ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಜಾಗಂಸಿಯೋ ಯೋ ಚೊಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿಂದೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಜಾಗಂಸಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಗಮನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯೋ ಅಸ್ಕಭಾಯದುತ್ತರಗಂ ಯೋ ಅಸ್ಕಭಾಯದುತ್ತರಗಂ ಯೋ ಅಸ್ಕಭಾಯದುತ್ತರಗಂ ಸದಸ್ತಂ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಃ ಸದಸ್ತಂ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಃ ಸದಸ್ತಂ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಃ ತ್ರೇಧೋರುಗಾಯಃ ವೇದೋರ್ಗಾಯ ವಿಷ್ಣೋರರಾಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಪೃಷ್ಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋರರಾಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಪೃಷ್ಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋರರಾಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಪೃಷ್ಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋಷ್ಣಪ್ತ್ರೇ ಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಯೂರಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಹೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಷ್ಣೋ ಸೂರಸಿ ವಿಷ್ಣೋಷ್ಣಪ್ರೇಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋಷ್ಣಪ್ರೇಸ್ಥೋ பாருங்க விஷ்ணு அவன் சொன்னிய நீ அங்கே போயிருந்த விஷ்ணு அனுதாத்த ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಚೊನ್ನೆ ನಾನೇ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಬರೋಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರುವರ್ಧ ಸ್ವ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಹಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಮಗ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದ್ರ ಶತ್ರು ವರ್ಧಸ್ವ ಇಂದ್ರ ಶತ್ರು ವರ್ಧಸ್ವ ಅವ್ರ ಕಾಮ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾಕ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ದೇಶನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಗ್ಗಿವ ಪಾಡನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಮ್ಮ ಏನ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಧಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೀನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಯ್ಸು ಆ ಸ್ವರಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡದ ಆ ತ್ವಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವನ ಮಗ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವೈ ತ್ವಾಷ್ಟ ವೇದದಲ್ಲೇ ಬರದ ಕತೆ ಅವನಿಗೆ 3 ತಲೆ ಇತ್ತು ಇವನು ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಫ್ಲಾಲಿ ನಾನ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪುರೋಹಿತ ಇವನ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ ತಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನ ಅವನ್ ಕುಡ್ ರೀಡ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೊರಟೋದ ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ ಇವನು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನ್ ಕರೆದ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಪೌರೋಹಿತ್ಯನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಈ ತ್ವಾಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇದಲ್ಲ ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಳು ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಇದರಿಂದ ಮದರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಕ್ಷಸಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹವಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸಂಗೂ ಹವಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಇವನು ಇಂದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹವಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಸಲ ಆಯ್ತು, 2 ಸಲ ಆಯ್ತು, 3 ಸಲ ಹೇಳ್ದ, ಆದ್ರೂ ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟ. ವಜ್ರ ಇದು ತೆಗೆದ ಅವನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದ. ಅವನು 3 ತಲೆ ಇತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ, 3 ತಲೆ 3 ಪಕ್ಷಿಯ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬಂತು, ಬಲಿ ಬಂದ, ಇವನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ದ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಂದ್ರನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆದದ್ದು. ಈ ಮಗ ಸತ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸುಮ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂದ್ರ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರು ವರ್ಷ ಸ್ವಾಹ ಪಿತ್ರೆ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ ಸ್ವಾಹ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶತ್ರು ವರ್ಧಸ್ವ ಅಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುದಾತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ನೀಚೈಹಿ ಅನುದಾತ್ತ ಉಚ್ಚೈರ್ ಉದಾತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವನು ವೃತ್ರಾಸುರ ಹುಟ್ಟದ. ಇವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂದ್ರನ್ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ ಇವನ್ ಮಗ ಅವನು ಕೂಡ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ವೃತ್ರಹನ್ ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಥೆನ ಅಂದ್ರೆ, ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ನಾ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಏನ್ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಅವನು ಶಾಕ್ತಾದಶಿ ವೈಷ್ಣವ. ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ವೇದ, ನೀವು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲೀರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದ. ಭಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗ ಅಧಿಕಾರನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ವೇದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಸೆಡ್ ರೈಟ್, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀತ, ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೈತರಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀತ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿರೋವನೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ವೇದ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕುತರ್ಕಗಳು ವಿತಂಡವಾದಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದು. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್, ಅಥವಾ ನೀನು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂಗ, ಸೊ ನಿಂತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಮಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ, ಯಾರ ಜಾತಿನೂ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡು ರಾಮಾನುಜರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ, ಶೂದ್ರನೋ ಹೊಲೆನೋ ಮತ್ತೊಬ್ನೋ, ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನ ನಂಬು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋ. ಆ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಏನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ನು, ಈ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಈ ಹುಚ್ಚತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದ ಯಾರು ಕಲಿಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರು, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅವ್ರುಗಳು ವೇದ ಕಲಿಯೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ. ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಪತಿತ ದ್ವಿಜನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೋ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರುಗಳು ಕಲಿಯೋಕ್ ಹೋಗೋರು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ. ಈಗೇನೋ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚುತನಗಳ ಮಾತು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ನಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾಡಿದ ಜಾತಿನ. ಈಗ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯದಿಂದ? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಆಹಾರೇ ಶೂರ್ದ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಕ್ವ ಇವನು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಆಹಾರೇ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ. ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಜ, ಹೆಸರೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ತುತಿ ಪೌಷ್ಟಾಯಣ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಬಾಲ್ಕನಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಇಬ್ರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಂಸಗಳಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಹೇ ಜೋಪಾನ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ತುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು, ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀ ಹಾರಿದ್ರೆ ಅವನ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇವನೇನ್ ಮಹಾ ರೈಕುನೋ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇವನ್ಗನ್ನಿಸ್ತು, ನನಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನ್ ರೈಕ್ವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವನ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ರು ಕಳಿಸ್ದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಗಾಡಿ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದ್ ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ವ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಅವನ್ ರೈಕ್ವ. ಇವ್ರು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ರೈಕ್ವಾನೋ ನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು, ಹೌದಾ, ನನಗೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು. ಜ್ಞಾನಸ್ತುತಿ, ಹೋಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಂತೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅವನು. ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. 10 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು 100 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಹರೇ ಶೂದ್ರ ಅಂತಾನೆ, ತಗಂಬ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ರೈಕ್ವಾರ ಹೋಗು, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಸ್ತುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವನ್ಗೇನ್ ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆ ಇವನ್ ಹಣ ಎದಿರ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಶೋಚ ಇತಿ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಏನ್ ಶೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ, ಅವ್ನ್ ಶೂದ್ರ, ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅವನು ರಾಜ. ಇವನ್ ಕರ್ದಿ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಹಾರೇ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಶೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶೋಕ ಅವನಿಗೆ, ರಾಜನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಹಾರೇ ಶೂದ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದೊಂದವ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಒಂಚೂರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂಚೂರು ಸೇರಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಮಾತಿದು. ಶ್ರುತಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯತೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೂಢವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುವ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿಗಳು. ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತದ್ದು 16 ಜನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇ ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಹಿಡಿದು, ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಂತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು. ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದನೇ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂತ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರಹಣದ ದಿವ್ಸ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು. ದರ್ಬೆಯನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಆ ಗ್ರಹಣದ್ದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶುದ್ಧಿಗೆ. ದಿ ಹೋಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅದು. ನೀವು ಜಪ ಗಿಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ₹100 ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ₹1,00,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕುತರ್ಕಗಳು ವಿತಂಡವಾದಗಳು ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹೇಳುದು. ಭಗವಂತನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪೋದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನ ಯಾರು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಸ್ತಿಕರು. ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋರು ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್, ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ್ದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕ. ನಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂತವ್ರು, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಪ್ಪದೆ ಇರೋರು ಜೈನಿಸಮ್, ಬೌದ್ಧಿಸಮ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇದ. ಅವನಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಇವನಿಗೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಧಮ್ಮ ಪದ ಅಂತ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೇದ ಬಾಹಿರ ಮತಗಳು ಅಂತ. ವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. 3 ಜನನು ವೇದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿದೆ, ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ, ಘಟಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇದೆ. ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದು. ಅವನು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎರಡೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಪೂರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಅದ್ವೈತವೇ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ. ಚೇತನ ಅಚೇತನರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ, ಧಾರಕ, ಪೋಷಕನಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದವ ಜಗದೀಶ್ವರ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನಂತವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನ ನಿಸ್ಸಮಾಪಿ ತ್ವತ್ಸಮ ಇದರಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು. ನೀನೇನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ವೇದವನ್ನ ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಏನ್ ಕಲಿಯದೆ ತಪ್ಪು ತಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೂ ಅದ್ರದ್ದಿದೆ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಸ್ವರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಚಾನಲೈಸ್ಡ್. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ವೇದಾನ. ವ್ಯಾಕರಣಕರ್ತ ಅವನು ಯಾರು, ಪಾಣಿನಿ. ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇದಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದೀರ್ಘಂ ಛಾಂದಸಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿದಾನ. ಈಗ ತೈತಿರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಕ್ಯವಾನಂದ ಯಾತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂದ ಯಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನಂದ ಯತಿ, ಆನಂದ ಯಾತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಣಿನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇದ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ದೀರ್ಘಂ ಛಾಂದ ಸಂಬಂಧ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆನಂದ ಯಾತಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಅರ್ಥ ಆನಂದ ಯತಿನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನಂದ ಯಾತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ವಿಸರ್ಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಭೂರಾದಿ ಸಪ್ತವ್ಯಾಹೃತೀನಾಂ ಅತ್ರಿ ಭೃಗು ಕುತ್ಸ ವಸಿಷ್ಠ ಗೌತಮ ಕಶ್ಯಪ ಅಂಗೀರಸ ಋಷಿಯ. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಅನುಷ್ಟು, ಬೃಹತಿ, ಪಂಕ್ತಿ, ತಿಷ್ಟು, ಜಗತ್ಯಶ್ಚಂದಾಗುಂಸಿ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರುಗಳು. ಆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುರು ಲಘು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರದೆಲ್ಲೋ ಅಂತ.
ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈಗ ಇದನ್ನ ವೇದ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಷಡಂಗ ಸಹಿತವೇ ಆದ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಒಂದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಕಲ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಸೊ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಅಕ್ಷರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಏನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಹಂಗೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತಿರುವೃತ್ತ ಅದು. ತಿರುವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವರು ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪೂನಿಲಾಯವ ಇಂದುಮಾಯ್ ಪುನರ್ಕಣಿಂದ ನಾನ್ಗುಮಾಯ್ ತೀನಿಲಾಯ ದುನ್ಮಾಯ್. ಅದೇ ಟೆಂಪೋನಲ್ಲೇನೆ 120 ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಆ ರಿದಮ್, ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪದ ಬಿಡಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇದದ್ದು ಕೂಡ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಹೋಯ್ತದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೇದ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಎನ್ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರು ಈ ಉಭಯ ವೇದನ ಸಭಾದಿಂದ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಕಾಂತಃ ತೇ ಕಾಂತಸ್ಥೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಫಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನಂ ವಾಹನಂ. ಯಾಮನ ಆಚಾರ್ಯ ಆಳವಂದಾರ ಅವರದ್ದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ. ಕಾಂತಸ್ಥೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಫಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನಂ ವಾಹನಂ. ಕಾಂತಃ ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಛಂದಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು. ಆ ಸ್ತೋತ್ರದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಯಾವ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದ ವಿಂಗಡಣೆ, ಅದು ಅನ್ವಯ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವ ತಮಿಳು ಯಾರಿಗೋ ಸಂಘ ತಮಿಳ್ ಅದು, ನಾಡಿನವ್ರನ್ನೇ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಘ ತಮಿಳ್, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ತಮಿಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಹಿರೇಮಗಳೂರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಎಲ್ರು ಆಹಾ ಹೂ ಅಂತಂದಿದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪೂಜೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಈಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನಮಸ್ಯಾಂ ಏನಾದ್ರು ಹತ್ರ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಬರೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ. ಇದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ. ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವನು. ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವೈಷ್ಣವನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನೀನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪೋಕ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಇದ್ರನ್ನ ಏನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ.
ದೇವಗುರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರು ರಾಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸೋಮಾಜಿ ಆಂಡಾನ್ ಅಂತ. ಸೋಮಾಜಿ ಆಂಡಾನ್ ಪರಂಪರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಕ್ರತುನಾಥ ದೇಶಿಕ ಅಂತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ. ನಾನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಂಥದ್ದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾತು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಯಾಕಂತ್ಯ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾವಣ ಬಂದ್ರು ಅವನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾವಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಇವನ್ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಅವ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇನೆ ಇದೆ. ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮರಣದಂಡನೇನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಘೋರ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಅಂತ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ, ಹೇ ರಾಮ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಸಕೃದೇವ ಅಂತ ಇವ್ರೇನ್ ಬರೆದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಈಕ್ವಲ್ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಇದು. ಅದನ್ನ ರಾಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಇದು ಇವರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ನಾನು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದಿದೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಮಾಶಿ ನನ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿತಿ ಜಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ತೆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇವ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಅವರವ್ರದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರಾಮಾನುಜರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದು ರಾಮಾಯಣ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದು ಇವರು ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗಿದು. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಹೀಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್, ಏತದನುಶಾಸನಂ ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಹೀಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯೂಸು ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೇ ಏತದೂಚುಹು. ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭೂತಿ. ನೀನ್ ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕನ್ನ? ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಗಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಈ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ ಏನ್ ಎರಡು ಅದೇ ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಪದ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋಲ್ಲ,
ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಗ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಆತ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಏನಾಯ್ತು? ವಿಷ್ಣೋಷ್ಣ ಪ್ರೇಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಯೂರಸಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಧ್ರುವಮಸಿ ವೈಷ್ಣವಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ. विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा. विष्णोष्णप्रेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि तदस्य प्रियमभिपातो अश्याम. ನರೋ ಯತ್ರ ದೇವಯವೋ ಮದಂತಿ. ನೀ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನರೋ ಯತ್ರ ದೇವಯವೋ ಮದಂತಿ. ಇನ್ನೇನು ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲಿ. ನರೋ ಯತ್ರ ದೇವಯವೋ ಮದಂತಿ. ನರೋ ಯತ್ರ ದೇವಯವೋ ಮದಂತಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್, ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಅವಾಗ ಸರಿಯ ಬರುತ್ತೆ. ಉರುಕ್ರಮಸ್ಯ ಸೈ ಬಂಧುರಿತ್ಥಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಉರುಕ್ರಮಸ್ಯ ಸೈ ಬಂಧುರಿತ್ಥಾ. ವಿಷ್ಣು ಪದೇ ಪರಮೇ ಮಧ್ವ ಉತ್ಸಾಹ. ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣುಸ್ತವತೆ ವೀರ್ಯಾಯ. ಮೃಗೋನ ಭೀಮ ಕುಚರೋ ಗಿರಿಷ್ಠಾಃ. ಯಸ್ಯೋರುಷು ವಿಕ್ರಮಣೇಷು. ಅಧೀಕ್ಷಯಂತಿ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ. ಪರೋ ಮಾತ್ರಯಾ ತನುವಾವೃಧಾನ. ನ ತೇ ಮಹಿತ್ವಮನ್ವಶ್ನುವಂತಿ. ಉಭೇ ತೇ ವಿದ್ಮರಜಸಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ. ವಿಷ್ಣು ದೇವತ್ವಂ ಪರಮಸ್ಯ ವಿತ್ಸೇ. ವಿಚಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವೀಮೇಷಯೇತಾಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನುಷೇ ದಶಸ್ಯನ್. ಧ್ರುವಾಸೋ ಅಸ್ಯ ಕೀರಯೋ ಜನಾಸಃ. ಉರುಕ್ಷಿತಿಗಂ ಸುಜನಿಮಾಚಕಾರ. ತ್ರಿರ್ದೇವ ಪೃಥಿವೀ ಮೇಷಯೇತಾಂ.
विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् प्रविष्टरस्तु तव सस्तवीयान् प्रविष्टरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेषग्रह्यस्य स्थविरस्य नाम द्वेषघ्यस्य स्थविरस्य नाम द्वेषघ्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देव अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे अतो देव भवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे अतो देव अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः पृथिव्या सप्तधामभिः पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे समूढमस्य पागं सुरे समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् ततो धर्माणि धारयन् ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशते विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशते पस्पशे 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 इन्द्रस्य युज्यः सखाः इन्द्रस्य युज्यस्य खाः इन्द्रस्य युज्यस्य खाः तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयाः तद्विष्णो परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णो परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततम् दिवि वचक्षुराततम् दिवि वचक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्समिन्धति तद्विप्रासो ಇಲ್ಲ तद्विप्रासो विपन्यवो तद्विप्रासो विपन्यवो विष्णोर्यत् परमं पदम् पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रः उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरण धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं माच्यो ओढ्वं ममामुष्यवो हरिः ओम्।